আমন্ত্রণ বাংলা টিভি ইউরোপ নিউজে, সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য রহমান। শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম। ব্রিটেনের নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত টিভি বিতর্ক, ঋষি সুনাক এবং কিয়ার স্টারমারের আলোচনায় ছিল স্বাস্থ্য খাত ও ইমিগ্রেশন। লন্ডনের বিভিন্ন হাসপাতালে সাইবার হামলা, বিপর্যস্ত স্বাস্থ্যসেবা, রোগীর অপারেশন সহ পরীক্ষা নিরীক্ষার সংকট। এবং দুর্যোগ থেকে দেশ, জনগণ ও প্রকৃতিকে রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর, জাতীয় বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন। শুনছিলেন শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। 4 জুলাই অনুষ্ঠিতব্য ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে প্রথম টিভি বিতর্কে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। বিতর্কের প্রাধান্য পেয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্য খাত, ইমিগ্রেশন সহ বিভিন্ন বিষয়। আইটিভি আয়োজিত বিতর্কে দুই নেতাই নিজের যুক্তি উপস্থাপনে ছিলেন উত্তপ্ত। বিস্তারিত অর্ণব নাসিরের ডেস্ক রিপোর্টে। যুক্তরাজ্যের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে আইটিভি আয়োজিত প্রথম বিতর্কে মুখোমুখি হলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার। সলফোর্ডে অনুষ্ঠিত এই বিতর্কে প্রথম মুখোমুখি দাঁড়ালেন ঋষি সুনাক এবং কিয়ার স্টারমার। তাদের এই বিতর্ক ঘিরে রয়েছে মানুষের হাজারো প্রশ্ন। I'm seeking your backing to change our country, to make it work once again for you and your family. You know what I would do? I'll cut your taxes, protect your pension and reduce immigration. বিতর্কের প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। It has always been to do what I can to support you. Our economy is growing again, wages are rising and crucially we are able to now start cutting your taxes. But I know you're only just starting to see the benefits of that as you described. Well, he says the plan is working. He says the plan is working. So the question for him is, why has he called the election now? He's called it now because he knows, and I'll ask him this, he knows inflation is going to go back up. He knows energy prices are going to go back up in the autumn. That's what he's not telling you. দুই নেতার বিতর্ক এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সামাল দিতে হিমশিম খান উপস্থাপক। This is the choice for everybody. The plan is working. Of course I know everyone is only just starting to feel the benefits of it. I meet so many people who are struggling with their bills and the Prime Minister just keeps saying he lives in a different world. বিতর্কে উঠে এলো ব্রিটেনের প্রধান স্বাস্থ্য খাত NHS সম্পর্কে। We went through the best part of 2 years where the NHS couldn't conduct all the treatments it normally would, and it is going to take time to recover from that. But we are now making progress. The waiting lists are coming down. 7.2 million, they're now 7.5 million. I'd like you to explain how they're coming down. Because they were coming down from where they were when they were higher. 7.2. And they're now on their way down. সুনাকের কথায় দর্শক সারিতে উঠল হাসির রোল। NHS এর সাথে উঠে এলো ট্যাক্স পলিসিও। Please raise your hand if I am wrong. You as Prime Minister will not raise income tax. You will not raise national insurance in the next Parliament. And other than Labour on private schools, you will not raise VAT. ইমিগ্রেশন ইস্যু নিয়ে পাওয়া গেল দুজনের ভিন্ন মত। If I'm your Prime Minister, the planes will go to Rwanda, we will have a deterrent. So the simple question for Keir Starmer is, what will you do with people who come here illegally? What will you do with them? Well, very simply, what will you do with them? That's what I'm going to do. We'll have a deterrent. What are you going to do? We need to smash the gangs that are running this vile trade, making a huge amount of money, putting some of the most vulnerable people in boats. We do need to smash the gangs. Keir Starmer voted against those laws. So as ever, you say one thing here, but your track record says something completely different, and you can't be trusted to tackle immigration. এক পর্যায়ে দুই নেতাকে গলা নামিয়ে কথা বলার অনুরোধ জানাতে বাধ্য হন উপস্থাপক। We will lower our voices. নির্বাচন ঘিরে প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠান ছিল উত্তেজনায় পূর্ণ। চূড়ান্ত নির্বাচনে কি হবে ফলাফল, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও 1 মাস। অর্ণব নাসির, নিউজ ডেস্ক, বাংলা টিভি। Minister will not raise. সাইবার আক্রমণের কারণে লন্ডনের বৃহৎ হাসপাতালগুলোতেও বিঘ্ন ঘটেছে চিকিৎসা সেবায়। বিশেষ করে বাতিল করতে হয়েছে রোগীদের অপারেশন। কিংস কলেজ হসপিটাল, গাইস অ্যান্ড সেন্ট থমাস রয়্যাল ব্রোম্পটন এবং এভেলিনা লন্ডন চিলড্রেন্স হসপিটাল সহ বেশ কয়েকটি হাসপাতালে সাইবার অপরাধীরা আক্রমণ করেছে। এতে করে স্বাভাবিক চিকিৎসা সেবা বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে।
বিশেষ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং রক্ত সরবরাহে বড় ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে গত সোমবার থেকে অপরাধীরা আক্রমণ শুরু করে, এতে করে অপারেশন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা বাতিল কিংবা রোগীদের অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। এনএইচএস অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন তারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টারের সাথে কাজ করছে। এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশ, জনগণ এবং প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা 2024-এর উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান সরকার প্রধান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিস্তারিত বুলবুল আহমেদের প্রতিবেদনে। বুধবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা 2024 এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা 2024-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। বিভিন্ন নার্সারিতে 11,21,00,000 চারা বিক্রয় বিতরণ করা, 2,17,402 হেক্টরে ব্লক বাগান, 30,252 কিলোমিটার সরু বাগান সৃজন, সেগুলি আমরা ইতিমধ্যে করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ছে। সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য সুন্দর পরিবেশ দরকার। আমাদের দেশে 98 সালে একটা বন্যা হয়েছিল দীর্ঘ সময় ধরে। এত দীর্ঘস্থায়ী বন্যা আর কখনো হয়নি, আবার হতে পারে। সেই জন্য পানির নিচে যেন দীর্ঘ সময় এই গাছগুলি টিকে থাকতে পারে, বা পানি চলে গেলে এগুলি যেন নতুনভাবে ধান গজাতে পারে, সেইভাবেই একটা রিসার্চ চলছে, জলমগ্ন সহিষ্ণু ধান। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর প্রভাব কমাতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত নাই, যারা শুনছেন আমার বক্তব্য, তাদের সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে, অন্তত আপনারা নিজেরা প্রত্যেকে যেখানেই পারেন গাছ লাগান। শুধু আপনার বাড়িঘর বলে না, আপনার কর্মস্থান, অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, যেখানেই জায়গা আছে, আপনারা যদি গাছ লাগান, এত গরম, কিন্তু গাছের নিচে যদি যান, ছায়াটা কিন্তু বেশ ঠান্ডা, আরামদায়ক। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন 2023-24, জাতীয় পরিবেশ পদক 2023, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার 2022-23 এবং উপকারভোগীদের মাঝে সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। বুলবুল আহমেদ, বাংলা টিভি, ঢাকা। ভারতের নির্বাচনে এনডিএ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ। বুধবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় শেষে এ কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় ভারত সবসময় পাশে থেকেছে। আগামীতেও দু দেশের সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভারতে 2.5 মাস ব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন ধরে, গত 10 বছর ধরে এনডিএ জোটের নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে কাজ করে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এনডিএ জোটের নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের সম্পর্ক নতুন উচ্চতা উন্নীত হয়েছে। ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীরে প্রতীত করার আমরা কাজ করব। আওয়ামী লীগের হাতে স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ কোনোদিন নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করছে সরকার জানিয়ে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করে বলেন, ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এ সরকারকে সরাতে না পারলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব থাকবে না বলেও জানান তিনি। ভারতবর্ষে ভোটের অধিকার আছে বলে কিন্তু তারা অন্তত ওই যে মোদী 3 বার একেবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার যে ইচ্ছা বাসনা, সেটাকে কিন্তু তারা রোধ করে দিয়েছে। আজকে সব একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা তারা পাচ্ছে না। সেই অবস্থাটা আমাদেরকে খেয়াল করে আমাদেরকে আজকে আবার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং মানুষ যেন ভোট দিয়ে তার নিজস্ব
পছন্দ মতো প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা টিভি ইউরোপ নিউজে নিচ্ছি বিরতি। ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে। জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে পালিত হলো বৈশাখী মেলা। প্রবাসীদের উপস্থিতি পরিণত হয় মিলন মেলায়। বিরতির পর বাংলা টিভি ইউরোপ নিউজে স্বাগত আরও একবার। লন্ডনের হ্যারো কাউন্সিলের নবনির্বাচিত মেয়র সেলিম চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রবিন পাল। ব্যবসায়ী মনির আলীর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনারুজ্জামান চৌধুরী। উপস্থিত কমিউনিটি ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ, মোহাম্মদ হরবুজ আলী, নঈম উদ্দিন রিয়াজ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী ও হাজি আফতাব আলী সহ আরও অনেকে। এ সময় গান পরিবেশন করেন শিল্পী হিমাংশু গোস্বামী, গৌরী চৌধুরী ও অমিত দে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে তার জীবনী নিয়ে লন্ডনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড গুড গভর্নেন্স CDGG এর উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রকাশনায় সৈনিক জিয়া কেন জনতার জিয়া বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর ওয়াহিদ আহমেদ। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করে জিয়া সেন্টার লন্ডন। CDGG এর চেয়ারম্যান সোয়ালেহিন করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও CDGG এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল কাইয়ুম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক। সভায় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান ও যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস। এতে মুখ্য আলোচক ছিলেন ডক্টর হাসনাত হোসেন FBE। স্বরলিপি সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী প্যারিসের উদ্যোগে ফ্রান্সে জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ১৭তম বৈশাখী মেলা। ফ্রান্স প্রতিনিধি রাসেল আহমেদ জানান, রোববার বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জুরিস পার্কে চলে এই উৎসব। মেলায় ছিল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, ফার্নিচার সহ ঐতিহ্যবাহী খাবারের প্রদর্শনী। সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাকিল সরকার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হ্যাপি চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা সাত্তার আলী সুমন শাহ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন এমা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শ্রীবাস দেবনাথ দেব। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন বাংলা অটো ইকল চেয়ারম্যান হোসেন সালাম রহমান, বাংলাদেশ ফার্নিচারের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মির্জা গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা মাজারুল ইসলাম, ইমন গ্রুপের চেয়ারম্যান রবিনা বেগম, আমিন খান হাজারি, আহমেদ হাবিব বাবু, MS ফুডের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান জয় ও আরিফুল ইসলাম সহ আরও অনেকে। আয়োজকরা জানান, প্রবাসের মাটিতে বাংলার সংস্কৃতি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে এই আয়োজন। প্রত্যেক বছরের স্বরলিপি শিল্পগোষ্ঠী এরকম একটি অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে থাকেন বাঙালি কমিউনিটিকে। খুবই আনন্দের একটি দিন আজকে। একখণ্ড বাংলাদেশ মনে হয়েছে প্যারিসের বুকে। কারণ বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার সাংস্কৃতিক যেন আমাদের নতুন প্রজন্মদের উদ্দেশ্যে আমরা জানান দিতে চাই, তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই এবং শিখিয়ে দিতে চাই যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি আমাদের ধারণ করা, আমাদের হাজারো বছরের ঐতিহ্য রক্ষা করা। আমরা চাই যে আগামী প্রজন্ম তুলে ধরুক আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচার। এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ। ফিলিস্তিনের গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি থাকা আরও 4 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী IDF। গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় খান ইউনিসে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের সময় ওই 4 জন একসঙ্গে নিহত হন। বর্তমানে তাদের মরদেহ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের জিম্মায় রয়েছে বলে জানিয়েছে IDF। হামলায় নিহত 4 জন হলেন ব্রিটিশ ইসরায়েলি নাদা পোপেলোয়েল, চাইম পেরি, ইয়োরাম মেথজার এবং আমিরাম কুপার। IDF মুখপাত্র দানিয়েল হাগারি বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সংগ্রহ করা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ওই 4 জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এবারের লোকসভা নির্বাচন অনেকটাই ব্যতিক্রম। জয় পেয়েও বিজেপি যেন পরাজিত, আর হেরে গিয়েও বিরোধী দল কংগ্রেস করছে উল্লাস। লোকসভা নির্বাচনে চমক দেওয়ার মতো কিছু ঘটনাও ঘটেছে। ইন্ডিয়া জোট গঠন, রাহুল গান্ধীর ভারত
জোড়ো যাত্রা এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর জোরালো প্রচারণা সবকিছু এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের লাভের হিসাব বাড়িয়েছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূর্য যেন এখনো কখনোই অস্ত যায় না। তাই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিরোধীদের সামলানোর দক্ষতা বোঝার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। তিনি তার দল তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলেও মনে করা হয়। ইন্ডিয়া জোটের সদস্য হয়েও লোকসভা নির্বাচনে একাই পশ্চিমবঙ্গে নিজের রাজত্ব কায়েম রেখেছেন মমতা। এছাড়াও বিহারের 9 বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ আবারও লোকসভা নির্বাচনে নিজের অনন্য দক্ষতার নজির রেখেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নারোই পোর খাওয়া আরেক রাজনীতিক। তিনি দেখিয়েছেন কৌশলী রাজনীতিককে কখনোই সহজে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। তবে ভারতের জাতীয় নির্বাচনে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি থেকে গেল নয়াদিল্লি, আর সেখানে জারি থাকলো নরেন্দ্র মোদীর রাজত্ব। শেষ করছি বাংলা টিভি ইউরোপ নিউজ। যাওয়ার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার। ব্রিটেনের নির্বাচন ঘিরে উত্তপ্ত টিভি বিতর্ক। ঋষি সুনাক এবং কিয়ার স্টারমারের আলোচনায় ছিল স্বাস্থ্য খাত ও ইমিগ্রেশন। লন্ডনের বিভিন্ন হাসপাতালে সাইবার হামলা, বিপর্যস্ত স্বাস্থ্যসেবা, রোগীর অপারেশন সহ পরীক্ষা নিরীক্ষায় সংকট। দুর্যোগ থেকে দেশ, জনগণ ও প্রকৃতিকে রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। জাতীয় বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন। এবং জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে পালিত হলো বৈশাখী মেলা। প্রবাসীদের উপস্থিতি পরিণত হয় মিলন মেলায়। এই ছিল বাংলা টিভি ইউরোপ নিউজে। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।